إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال أيضا في نفس السورة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان و امتنان ہے. اس رب کریم نے ہم تمام کو اپنی زندگی کا ایک اور رمضان المبارک کی برکتوں کو، سعادتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور رمضان المبارک اپنے تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ، اپنے بہار کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے جو کہ رمضان المبارک کا اصل کام ہے، وہ ہے حصول مغفرت. ہماری اور آپ کی معافی ہو جائے، گناہوں سے ہم دھل جائیں، یہی رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے. رمضان ہوا شہر الغفران، رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اسی لیے رمضان کا ہر عمل کے ذریعے سے مغفرت کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. رمضان کے روزوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نیز قیام یعنی تراویح کے تعلق سے نبی نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں. جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے
मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके भी पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल अगर ये लैलतुल क़द्र मिल जाए, शब क़द्र मिल जाए तो क्या पढ़ें? उस दुआ में मग़फ़िरत के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अल्लाह तो मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर। माफी तलाफी है ना। लिहाजा आप भी ये दुआ कसरत से पढ़ा करें, हाँ, क्योंकि शब क़द्र कोई भी ताक़रात हो सकती है, इसलिए आप कसरत से उठते बैठते ही पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्व तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह ताला तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अल्लाह तू मुझे माफ कर। और मैं यहां रुक कर हमेशा एक बात कहता हूं, हम तो अल्लाह ताला से कहते अल्लाह तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर। अगर अल्लाह ताला ये कहे कि बंदा तू तो कह रहा है माफी को पसंद करता है, क्या तू माफी को पसंद करता है? क्या तू माफ करता है? तूने अपने भाई बिरादरी को माफ किया? क्या तूने अपने बहनों को, अपने रिश्तेदारों अकारिब को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को माफ किया? या दिल में कीना, कपट, हसद, बोक्स, नफरत, अदावत ये सब छुपा के रखा है? याद रखो, सीना बेकीना हो, वो सीना जो जन्नती होता है वो बेकीना होता है। वो सहाबी जिनके बारे में आपने बारहा सुना है, नबी ने उनको 3 दिन तक लगातार जन्नत की बशारत दी। एक सहाबी उनके पीछे हो लिए, क्या बात है, कोई बड़ी इबादत बंदगियां नहीं है, हाँ, लेकिन कहा कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के ताल्लुक से कीना नहीं है। और इसी मुनासबत से ये जो रात है ना, अल्लाह ताला इस रात को सबको माफ करता है, मगर जिसके सीने में कीना है अल्लाह उसको माफ नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहले आप माफ करने वाले बन जाएं, माफी को पसंद करें, अपने दिल से अपने रिश्तेदारों, अकारिब, अड़ोस पड़ोस जो भी है सबको 1 लाख माफ कर दें। माफ करने वाला बड़ा होता है, गलती करने वाला छोटा होता है। याद रखिए मेरे भाइयों, दिल को बड़ा रखिए, बड़ा आदमी बनना है दिल बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, तब जाके आप अल्लाह के पास सुरखरू हो सकते हैं। हाज़िर निगरामी, इसीलिए आज यहां बैठे हैं, सबसे पहले अपने सीना बेकीना बनाएं, ठीक है, और अल्लाह से अपने गुनाहों को याद कर 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 रोए गिड़गिड़ाएं कि आज की रात ही हमारी सारी मग़फ़िरत हो जाना चाहिए, तो रमजान का हक हमने अदा किया। वरना वो हदीस जो मसानिद और सुनन की रिवायतें हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रख के फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन, तीसरे पे आमीन, है ना। बहुत पते की बात है मेरे भाइयों, ये हदीस सुनते सुनाते हुए रोंगटे खड़े होना चाहिए, दिल दहलना चाहिए। क्या हदीस है मेरे भाइयों, फरिश्ते की बद्दुआ, उस बद्दुआ में नबी से कहा कि आमीन कहो, जुमा के घड़ी है। याद रखिए मेरे भाइयों, इस बद्दुआ से डरें और रमजान के गुजरने से पहले पहले आप अपने गुनाहों से माफी तलाफी कर लिया करें। नबी ने क्या फरमाया, मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फरिश्ते आकर कहा कि जिसको रमजान का महीना मिला और अपने गुनाहों की माफी तलाफी नहीं कर सका, नाकाम नामुराद हो जाए, उसके नाक जमीन खाक आलूद हो जाए, बर्बाद हो जाए। फरिश्ते की बद्दुआ मेरे भाइयों। और नबी से कहा कि आमीन कहो, नबी ने उस पर आमीन कहा है। दूसरी सीढ़ी पर कहा जिसको बूढ़े वालिदैन मिल गए, वालिदैन में से किसी कोई एक मिल गए तो समझ लीजिए कि आपके घर में जन्नत है। वालिदैन है तो आपके घर में, आपके हाथ में 2 जन्नत है, और अगर एक है तो एक जन्नत है। उनकी खिदमत करके जन्नती नहीं हो सका। याद रखिए मेरे नौजवान भाइयों बहनों, आप ये ना कहें बैठो मैं तुमना क्या मालूम है, बैठो अब्बू तुमना क्या मालूम है। याद रखिए, माँ बाप की इज्जत करना सीखे, बड़ों की इज्जत करना सीखे। साहबी रसूल इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, अगर कोई बंदा अगर कोई नौजवान अपने माँ बाप के सामने अपने करचिप और दस्ती या रुमाल को झटकता है और उसके धूल माँ बाप के जिस्म पे गिरता है, उसने माँ बाप की नाफरमानी की है। सुभान अल्लाह, ये सहाबा किराम की आदब है मेरे भाइयों।
کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چل رہے ہو، جب تک باپ نہ بیٹھو تم نہ بیٹھو، باپ کے آگے آگے مت چلا کرو، پیچھے پیچھے چلا کرو۔ یہ صحابہ کے اعمال ہے میرے بھائیوں۔ اور آج ہم میں سب سے زیادہ بے ادبی ہے میرے بھائیوں، ہم میں سب سے زیادہ بے ادبی ہے۔ بڑوں کی عزت سیکھو، ماں باپ کی عزت سیکھو، ان کی خدمت کر کے جنتی بن جاؤ۔ اور اللہ اکبر، ابھی کل ہی ایک صاحب سے ملاقات کیا ایک شاپ میں، مسلمان ہیں اور بیچارے کے جسم میں کوڑ کی بیماری ہے، اسی حالت میں وہ کام کر رہے ہیں، ہاتھ کو فوڑنے، انگلیوں کو فوڑ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اس کے جو کلائی ہے اس کو مطلب وہ موومنٹ نہیں ہے، اسی حالت میں کام کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، تندرستی دی ہے، کتنی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں، کتنی دولت ہے میرے بھائیوں، اللہ کی شکر گزاری کیا کریں۔ میں نے ان سے کہا تسلی دینے کے لیے آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں، اور میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں ویس القرنی رحمہ اللہ کا واقعہ۔ ویس القرنی صحیح مسلم ان کا واقعہ ہے۔ کون ہے؟ نام رکھتے بہت سارے لوگ، اور اس نام کو بگاڑ کے رکھتے، جو جیسے چاہے پڑھتے، کوئی کہتے ہیں اویز، کوئی کہتا ہے اور کیا کیا نہیں، اویز نہیں، ویس، ہاں ویس ان کا نام ہے، ویس، واو الف واو یاسین، ٹھیک ہے، الف واو یاسین کے ساتھ زا نہیں ہے، ہاں زیڈ نہیں سونانا چاہیے۔ ویس القرنی، یاد رکھیے نبی کے زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ اگر وہ نبی کے پاس آ کے نبی سے ملاقات کر لیتے تو ان کو کیا ہو جاتا تھا؟ ابھی آپ اس سے پہلے شیخ سے سنے ہیں صحابی کی تعریف، سنے کہ نہیں سنے؟ بولنا نہیں ہے، ہم سنتے بہت زیادہ ہے، یاد بہت کم رکھتے ہیں، یاد بھی رکھا کیجئے گا۔ کیا ہے صحابی کی تعریف؟ بولو۔ یس، ہاں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الردہ۔ ایک بات ہے کہ اگر بیچ میں مرتد ہو گئے پھر ایمان قبول کر لے تو بھی وہ صحابی ہے۔ مرتے دم تک ایمان کی حالت میں رہنا چاہیے۔ جو ایمان کی حالت میں نبی، جی بولے بھائی، ایمان کی حالت میں نبی اسی لیے بول رہا ہوں، اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ دیکھا اور ایک نے کہا ملے، کیا صحیح ہونا چاہیے؟ ہاں شاباش، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ دیکھنا نہیں میرے بھائیو، اندھے صحابی تھے نا، انہوں نے دیکھا نہیں نبی کو۔ من لقیا، جو ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے، تو ملاقات یاد رکھیے، ویس القرنی اگر آ کر نبی سے ملاقات کر لیتے تو ان کو شرف صحابہ حاصل ہو جاتا۔ کتنا بڑا شرف ہے میرے بھائیو صحابہ، اللہ اکبر، صحابی بننا۔ مگر ان کے گھر میں بوڑھی والدہ تھی، وہ سوچتے اگر میں جاؤں سفر کر کے، اس زمانے میں ان کے یہاں سے مدینہ آنے کے لیے تقریباً 1.5-2 مہینے کا سفر، بعض روایتوں میں 3 مہینے کا سفر، آنے جانے کے لیے 6 مہینے کے قریب لگ جائیں، تب تک کون دیکھے میرے والدہ کو؟ ہاں، والدہ کی خدمت میں لگے رہے۔ اب تب میں تقریباً نبی کے آخری ایام ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا، اے نبی یاد رکھو میرے ایک بندہ ایسے ہیں ویس القرنی، ان کی والدہ کی خدمت سے میں اتنا خوش ہوا، ان سے اتنا خوش ہوا، صحابہ میں اعلان کر دو اگر کسی صحابی سے کبھی ملاقات ہو، ویس القرنی سے دعا کی درخواست کریں۔ معلوم ہوا کہ دعا کی درخواست ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر عمرہ کرنے کے لیے نکلے، نبی کے پاس آ کر، نبی امیر ہے تو امیر کو انفارم کر کے اجازت لے کے جانا ہے۔ نبی کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عمرے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ عمر اپنے نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں،
آپ مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں عمر، دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو کبھی کسی سے درخواست کرتے ہی نہیں ہے، ہم تو ایک دم دودھ کے دھلے ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، نبی سے اللہ نے کہا صحابہ سے کہو اگر ویس القرنی سے ملاقات ہو جائے ان سے دعا کی درخواست کروانا، اس لیے کہ وہ جو بھی دعا کرے گا میں ان کی دعا قبول کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی بھی اتنی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر کتنے سال خلیفہ تھے جی؟ تقریباً 2.5 سال۔ ہاں ماشاءاللہ، یاد رکھیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کا یہ معمول تھا حج کے موسم میں، امیر المومنین، لیکن دیکھو کیا جذبہ، حج کے موسم میں یمن والوں کے، وہ یمن کے تھے، یمن والوں کے ٹینٹ میں جاتے، یمنی لوگ جہاں ہوتے تھے نا ٹینٹ میں جاتے، جا کر کہتے تھے حل فیکم ویس، تم میں کوئی ویس القرنی ہے، تم میں کوئی ویس القرنی ہے؟ سارے ٹینٹوں میں جا کے ڈھونڈتے، 1 سال مل گئے، ہاں 1 سال مل گئے۔ کہا کہ وہ ہے ویس القرنی، کہا کہ وہ ہیں۔ اچھا، دیکھا کہ ان کے سارے جسم میں وہ جو سل کی بیماری ہوتی ہے، یعنی وائٹ، سارا جسم وائٹ ہے، سفید ہے، جلد ان کی سفید ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ان سے جا کر ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ نبی نے آپ کے تعلق سے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ رونے لگے، کہا کہ اللہ اکبر، نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا اور نبی نے بتایا میرے بارے میں، میرا نام لے کے؟ کہا کہ ہاں اللہ اکبر۔ رونے لگے، رونے لگے، کہا کہ اللہ اکبر، نبی نے میرا نام لیا ہے۔ کہ کیا کہا؟ کہا کہ آپ سے دعا کی درخواست، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے۔ اور نبی نے یہ کہا آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ کہ اچھا، اللہ جو بھی دعا کرے قبول کر لے گا؟ کہ ہاں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے جسم صحیح کر دیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ بیماری ایسی ہے آج تک اس کا علاج نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹروں کے پوچھئے، میڈیکل سائنس میں آج تک اس کا علاج نہیں ہے۔ لا علاج مرض کا علاج چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو، ان کی دعا لیا کرو۔ اور ماں باپ سے گزارش ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدہ اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، آپ دعا دیا کریں۔ اب جانتے ہیں کہ سدائس کے والدہ نے کیا دعا دی، جا تو کعبے کے امام بن جا۔ اور دیکھو کیا بہترین یہ دعا ہے، غصے میں بھی آپ اولاد کو بد دعا مت دیا کرو، مٹی ملے، یہ ہو وہ ہو، تیری صورت نہیں، اللہ کے واسطے یہ نہ کرے۔ یاد رکھیے والدین کو بھی چاہیے، اور اولاد ماں باپ کی خدمت کر کے تم اپنی زبان میں، اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا کرو، اللہ تمہارے مرض سے تم کو شفا دے گا۔ یقین ہو، توکل ہو، اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صرف ان کے جسم کا تھوڑا حصہ ایک سکے کے برابر باقی رہ گیا، اس پہ بھی وہ سوچتے تھے، ہم اور آپ ہوتے تو کہتا اللہ سب شفا دی، اتنا کئی کو باقی رکھا سو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ مجھے دکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے تو ایسا تھا اب ایسا بنا۔ یاد رکھو کوئی اپنے پاسٹ کو بھولنا نہیں، آپ بڑے بن گئے ہوں گے لیکن یاد رکھو میں کیا تھا، کس معیار میں تھا، آپ بھی اسے یاد رکھو۔ اور میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ جب صحیح عقیدے پر آ جاتے ہیں، آپ جب شرک بدعت و خرافات چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مشرک ہے، آپ ذرا سوچیں آپ بھی ایک زمانے میں ویسے تھے۔ اب دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت دیں، اس کو حقیر نہ جانو، آپ اس کے لیے دعا کیا کرو۔ صحابی رسول جب غلطی سے ایک کو قتل کر دیا، اللہ نے کہا کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے، ہاں ڈر ڈر کر رہتے تھے، آج جب تمہارا روب و دبدبا آیا تم نے ایک کو مار دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھا ہے۔
याद रखें मेरे भाइयों, अपने पास्ट को हमेशा याद रखना। वैसल करनी ने कहा मेरा सारा जिस्म ऐसा था, अल्लाह ने सब सही किया, ये देखकर मैं शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सारा जिस्म सही कर दिया। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, आप चाहें तो मैं आपके लिए माहाना वजीफा जारी कर दूं और आपके लिए जागीर एक जमीन का हिस्सा मुकर्रर कर दूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। और बस उस साल जो गए उसके बाद हर साल ढूंढते रहे, मगर फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि बद्दुआ है फरिश्ते की कि वालिदैन को पाके तुम जन्नती नहीं बन सके। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और तीसरी बात, साहबी ने, फरिश्ते ने कहा जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और वो नबी पर दरूद ना पढ़े, कहा कि वो भी नाकाम और नामुराद हो जाए। और उस पर, इस बद्दुआ पर आमीन। रूए जमीन पर सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाले मुहद्दिसीन अहले हदीस हैं। क्यों? हर हदीस के बाद हम बोलते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलते कि नहीं बोलते हैं? आप भी सुनते हैं कायनात में सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाले हम हैं, और कायनात में सबसे ज्यादा कम दरूद पढ़ने वाले और बल्कि गुस्ताखी करने वाले और इस बद्दुआ के मुस्ताक होने वाले वो लोग जो कव्वालियों में 1000 बार नबी का नाम लेते हैं, जो कुछ मांगना है मांग लेंगे मोहम्मद से, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, और एक मर्तबा भी कोई भी पढ़ता नहीं है। मगर आप पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ता कोई? न सुनने वाला न पढ़ने वाला, फिर हमें कहते हैं गुस्ताखे रसूल है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये जो हदीस है इसका एक टुकड़ा आज का पैगाम है। वो क्या है? रमजान का महीना मिला और हम अपने गुनाहों से पाक नहीं कर पाए अपने आप को। बदनसीब अब आप पे है कि आपको खुशनसीब बनना है या बदनसीब बनना है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये आपने कर लिया, रमजान का हक आपने अदा कर दिया है, आपने अदा कर दिया है। गुनाहों से माफी तलाफी। आइए इसी मुनासबत से मैं आपके सामने अभी आज चंद बातें तौबा इस्तिग़फ़ार की अहमियत, उसके फवाइद और उसके असबाब क्या क्या हैं, इस ताल्लुक से चंद बातें मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करूं। हज़रीन, खुतबा में सुना के बाद आपके रूबरू मैंने सूरह हूद की 2 आयतें पढ़ी है। अल्लाह तबारक तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, फिर उनके बाद कई एक नबियों की ज़बानी अपने अपनी कौम के गुनहगार लोगों को जो पैगाम दिया है उनके वजूद की हिफाजत के लिए, उनके वजूद की हिफाजत के लिए कि तुम अपने रब को मनवाना चाहते हो, अपने वजूद की हिफाजत चाहते हो और तुम अपने आप को हलाकत और बर्बादी से बचाना चाहते हो, अल्लाह के अजाब को टालना चाहते हो, तो क्या काम करो? तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो। वनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो। हम और आप सोचते हैं गुनाह किया तो तौबा करना, सो मैं गुनाह थोड़ी किया कि तौबा करना है कि नहीं? सोचते कि नहीं सोचते हैं? मैं कहा गुनाह किया, गुनाह करे सो तौबा करना। याद रखिए मेरे भाइयों, नबी जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ है ना, और वो कह रहे हैं, से बुखारी की हदीस है कि मैं दिन में 70 मरतबा और बाज़ रिवायतों में 100 मरतबा से भी ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। अल्लाह अकबर। तौबा इस्तिग़फ़ार एक इबादत समझ के करे भाई, एक इबादत है। हाँ, हर वक्त इबादत, इसको आप लाजिम पकड़ें, इसके बड़े फवायद है मेरे भाइयों। आइए मैं सारी फवायद को आपके सामने गिना नहीं सकता, चंद फवायद आपके सामने रखता हूं ताकि आपके अंदर वो जोश और अलवला आए कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करें। हर नबी ने, तकरीबन नबियों ने अपनी कौम से कहा कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब के बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो। सुम्मा तूबू इलैहि, फायदा क्या होगा? युमत्तिउकुम मताअन हसना, अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन मालो मता से, मालो मनाल से और बेहतरीन दुनिया के साजो सामान से माला माल फरमाएगा। तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए से दुनिया के मालो मनाल, इज्जत व जलाल, दुनिया के दौलत, मालो मता अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इला अजल मुसम्मा, एक वक्त तक याद रखो,
اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اور اگر تم اعراض کرو گے تو اب استغفار کو لازم نہیں پکڑو گے تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب تم کو آنا گھیر لے. عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اب استغفار کیا کریں. اسی طرح سے اور بھی مزید آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کی زبان یہ بیان فرمایا. ہر نبی نے تقریباً اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرو. کیا فائدہ ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش برسائے گا. بارش نہیں ہے تو کیا کام کرو؟ آؤ بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کرو. اور یاد رکھیے جو صلاۃ استسقاء ہے کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آؤ اور اللہ کے بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کر کے اللہ کو مناؤ اور دیکھو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. اور ایک بات یاد رکھیے ضمناً، ایک نوٹ کرنے کی بات ہے، پتہ کی بات ہے کہ یہ سیام ہے نا، سیام کے ذریعے سے میں نے کہا کہ اس کا مقصد ہے گناہوں سے معافی تلافی، ہے نا. انسان سے خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی ہے تو شریعت نے کچھ کفارہ رکھا ہے. کفارہ، قسم کھائے قسم توڑ دیے کفارہ دینا پڑے گا. رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیے کفارہ دینا پڑے گا. آپ حج کی احرام کی حالت میں کچھ کام کر دیے کفارہ دینا پڑے گا. بیوی کے ساتھ زہار کر لیے اور تو کفارہ دینا پڑے گا. لعان ہے، بہت سارے کفارات ہیں. سارے کفارہ میں سارے کفارہ میں یعنی غلطی ہوئی اور اس کا خمیازے کے طور پر ہر کفارے کا آغاز ہوتا ہے پیسے سے اور ختم ہوتا ہے روزے سے. ختم ہوتا ہے روزے سے. آپ ادا نہیں کر سکتے ہو روزہ رکھو، یہ نہیں دے سکتے ہو روزہ رکھو، یہ نہیں کر سکتے ہو روزہ رکھو. تو روزے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برساتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم. کمزور ہے، بیماری ہے، طاقت چاہیے، کمزوری کو دور کرنا ہے تو استغفار کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یزدکم قوتا الی قوتکم، تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ کرے گا تو اب استغفار کرو. اسی لیے جنگ کے میدان میں بھی کہا گیا تو اب استغفار کرو، اللہ تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ کرے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ ہود آیت نمبر 50 پر 2. حاضرین بہت سارے فوائد اس کے ہیں، بہت سارے فوائد توبہ استغفار کے ہیں. آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے اور بھی رکھتا ہوں. یہ توبہ استغفار کے جو فوائد ہیں اس کے تعلق سے پہلی بات اس کی اہمیت یہ بھی ہے ہر نبی نے توبہ استغفار کو لازم پکڑا ہے. اور یاد رکھیے جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں نا، جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا بڑا فائدہ اس کو ہوگا. ہم سوچتے ہیں میں گنہگار، بڑا گنہگار، میری توبہ اللہ قبول کرے گا. آپ کی توبہ قبول کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا فائدہ پہنچائے گا. دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ گنہگار ہے جس کے پاس کروڑوں گناہ ہے، ٹھیک ہے، کروڑوں گناہ ہے، جب وہ صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جتنا گناہ ہے اس کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ جو جتنا بڑا گنہگار ہے وہ اگر بارگاہ الہی میں توبہ کر کے آتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی فائدہ پہنچاتا ہے. اور یاد رہے کہ اس کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 اللہ نے کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مگر یاد رکھو جو توبہ استغفار کر لیں، ایمان لے کر آئے، نیک عمل کریں، توبہ استغفار کے بعد ایمان لایا، ایمان کے ساتھ توبہ استغفار کیا، پھر نیک عمل کیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، تو کہا کہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی حسنات میں تبدیل کر دے گا. اللہ اکبر. ہاں کتنا بڑا فائدہ ہے. اور جب ایک گنہگار تو گناہ سے توبہ کر کے بارگاہ الہی میں آتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال، ایک جھلک اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے.
اور یہ حقیقی بات ہے. دیکھو ماں باپ کے بچوں میں سے ایک بچہ نافرمان ہے, بات سنتا نہیں ہے. ماں باپ کو بڑی فکر ہے کہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے. ایک دن آ کے کہتا ہے ابو جان امی جان اب میں سب کچھ چھوڑ دیجیے, اچھا ہو گیا ہوں, آپ کے پاس آ گیا ہوں. ماں باپ کو اس بچے سے اور ہمدردی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں, ماں باپ خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ بھی دیکھو اسی طرح سے خوشی کا اظہار کرتا ہے. کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے توبہ استغفار سے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ریگستان کے سفر کے لیے نکلا, ریگستان میں ڈیزرٹ میں سفر کر رہا ہے اور بیچ ریگستان میں ڈیزرٹ میں پہنچا ہے. آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے وہ اترا ہے. اتر کر آرام کرنے لگا. جب وہ سو گیا, آنکھ لگ گئی, نیند کھلنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے اور اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی تھا, اور ریگستان میں چلنا ہے تو اونٹ چاہیے ورنہ گئے. بہت ڈھونڈا, تلاش بسیار کے بعد اونٹ ملا نہیں. تھک کے ہار کے بیٹھ گیا. اب تو مجھے مرنا ہے, چل بھی نہیں سکتا ہوں, کھانا پینا بھی نہیں ہے, مرنا ہے, مر جاؤں گا, یہی جو ہے دفن ہو جاؤں گا. یہ ریت ہواؤں میں اڑا کر مجھے آ کے دفن کر دے گی ریت. یہ سوچ کے پھر سو گیا. ہاں, سوچ کے پھر سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی, اونٹ سامنے موجود. اب مرتا ہوا آدمی بچائے, کوئی ابھی مرتے اللہ حفاظت فرمائے بڑے ایکسیڈنٹ حادثے سے بچ گیا, کتنا خوش ہوگا بتاؤ. ہاں, مرتے ہوئے آدمی بچ کے آ گیا, دیکھا اونٹ موجود ہے, نیند سے اٹھ کے اتنا خوش ہوا. کھانے پینے کا سامان ہے, اونٹ بھی موجود ہے. مرتا ہوا آدمی کے پاس جب آیا اتنا خوش ہوا, خوشی کے مارے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. کیا کہا؟ الٹا کر دیا. خوشی میں انسان کو خیال نہیں رہتا کبھی. ہاں, خوشی میں الٹا کر دیا. یہ کہنا چاہیے کہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, الٹا کر دیا. لیکن یاد رکھ انما الاعمال بالنیات, زبان سے بولنے سے نیت نہیں ہوتی ہے. ہاں, زبان سے بولنے پر نیت نہیں ہوتی ہے. ہاں, یاد رکھیے میرے بھائیوں, انہوں نے زبان سے کہہ دیا مگر دل میں یہ بات نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کی خوشی کو دیکھ کر, ان کی جملہ الٹا ہو کر دیکھ کر اللہ بھی مسکرا دیے. اللہ اکبر. نبی نے کہا یہ بندہ جو مرتا ہوا جب خوش ہو گیا, جب وہ ساز و سامان پا لیا ہے, اللہ تعالی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے بندے گنہگار کے توبہ سے. انسان گناہ کا مرکب ہے, الانسان مرکب من الخطا والنسیان, مگر خیر الخطائین التوابون, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. نبی نے فرمایا, اللہ کہتا ہے تم گناہ کرو گے, توبہ استغفار نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ اسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ تو کرے گی اور توبہ استغفار بھی کرے گی. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. خیر الخطائین التوابون. حاضرین, توبہ استغفار کے بڑے فوائد اور اس کے ثمرات ہیں جس کو میں بیان کر کے آپ کو ختم نہیں کر سکتا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا, کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے, توبہ استغفار کرو. اور ایک بندہ آیا کہ مجھے بڑی پریشانی ہے, مال و دولت میں گھاٹا ہے, تجارت و کاروبار میں گھاٹا ہے, توبہ استغفار کرو. اور ایک بندہ آیا, کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں قرض سالی ہے, توبہ استغفار کرو. اور ایک بندہ آیا, کہا کہ دیکھیے بہت قرض سالی ہے, سب یہ کھیت کھلیان سب کٹ گئے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, توبہ استغفار کرو. ہر چیز کے لیے کہا کہ توبہ استغفار, توبہ استغفار. ان کے شاگردوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے, آپ نے ہر ایک کے لیے کہا توبہ استغفار کرو. ہاں کہ ہاں, یاد رکھو میرے بھائیو, اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی زبانی کیا فرمایا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
कहा कि तौबा इस्तिगफार करो, तौबा इस्तिगफार करने से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, माल और दौलत आल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह ताला खेतों को लहला देगा, बागात को बेहतरीन तरीके से फसल वाला बना देगा, और साथ ही साथ अल्लाह ताला तुम्हारी इन हालातों को बदल के अल्लाह ताला तुम्हारी हर एतबार से मदद फरमाएगा। अल्लाह अकबर, कसीरुल फवाइद वाला ये अमल है। और नबी ने फरमाया मल लज़िमल इस्तिगफार, जो इस्तिगफार को लाजिम पकड़ता है अल्लाह ताला उसको ऐसे ऐसे फायदा देगा और ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। गरचे बाज़ अहले इल्म ने इससे रिवायत पे कलाम किया, मगर बहुत सारे उलमा ने शवाहिद की बुनियाद पर इसको सही करार दिया, हसन दर्जे की करार दिया है। तौबा इस्तिगफार से बड़े फवायद हासिल होते हैं, अल्लाह ताला के ग़ज़ब गज़ब से हम बच जाते हैं। साथ ही साथ तौबा इस्तिगफार के जरिए से हम अल्लाह को मनवाते हैं। और एक अहम बात याद रखिए कि गुनाहों से पाक साफ अगर हम हो जाएं तो बहुत बड़ा हक अदा होगा कि फरिश्तों की बद्दुआ से हम बच जाएंगे। और अल्लाह ने खास तौर पर ये जो वक्त है ना, सहरी का वक्त, तहज्जुद का वक्त, ऐसे वक्त में तौबा इस्तिगफार करने वालों की बड़ी तारीफ फरमाई, फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, सहरी के वक्त में उठ के अल्लाह के यहां पर तौबा इस्तिगफार करने वाले। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये जो सहरी का वक्त है, हम इस सहरी के वक्त में घूमते फिरते हुए यहां वहां वक्त जाये करते हुए आप जाये बर्बाद ना किया करें, बेहतरीन बाबरकत वक्त है, ऐसे वक्त में अब तौबा इस्तिगफार किया करें। इस वक्त को आप खाने पीने में, दावतों में, इस वक्त को आप यहाँ वहाँ घूमते फिरते हुए, गपशप हाँकते हुए, होटलों में, पार्कों में, सड़कों में, या व्हीलिंग करते हुए, मोबाइल देखते हुए, मुख्तलिफ चीजें करते हुए वक्त जाये और बर्बाद ना करें मेरे भाइयों। और खुसूसी तौर पर जो अहबाब एतिकाफ में बैठे हुए हैं, मर्द और खवातीन, एतिकाफ का मकसद क्या है? क्या मकसद है बताइए? घर में आपको खाना नहीं था, घर में आप दूसरे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन एतिकाफ के लिए जामे मस्जिद शर्त करार दी गई। याद रखिए, औरतों का एतिकाफ घरों में नहीं होता है। हाँ, जो कहते हैं कि औरतों का एतिकाफ घरों में होता है, खुराफात है, बिदात है। याद रखिए, गलत है, क्योंकि अल्लाह ने मस्जिद की कैद लगाई, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, मस्जिदों में एतिकाफ करने वाले हो। एतिकाफ के लिए मस्जिद क्यों? अल्लाह के घर आए हैं, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के लिए। हाँ, अल्लाह के घर आए, अलग थलग एक हुजरा बनाए, और यहां पर भी आप सबसे कट गए, घर बार से दूर है, बीवी बच्चों से दूर है, बिला वजह यहां से बाहर नहीं जाना है। जब आप जाहिरी तौर पर हर एक से अलग हो गए, जुदा हो गए, इसकी रूहानियत स्पिरिट को समझिए। आप रूहानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी अल्लाह से आप ताल्लुक जोड़ लें, हर एक से रिश्ता खत्म कर लें और अल्लाह से रिश्ता जोड़ लें। चंद दिनों तक आपने जो इरादा किया, 10 दिन करना अफजल है, आप ये कर लें और सबसे कट जाएं। मगर हमने क्या देखा है? हुजरे में बैठ के चैटिंग हो रही है, हुजरे में बैठ के बताने क्या क्या शॉपिंग भी हो रही है। हराम है, डबल हराम है। एक तो मस्जिद के अंदर खरीदो फरोख्त हराम है, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, है ना। फिर एतिकाफ में बैठे हैं, यहां शॉपिंग भी है, यहां जो चैटिंग भी है, यहां पता नहीं क्या क्या चीजें अपलोडिंग भी है, यहां पर डाउनलोडिंग भी है, पता नहीं क्या क्या इंगिंग है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या ये एतिकाफ की ये रूहानियत है? ये रूहानियत है एतिकाफ की? अल्लाह के वास्ते आप आए हैं, अल्लाह से रिश्ता जोड़े, तन्हाई इख्तियार कर उठा के रख दें। ये जो डिवाइस है ना, फितना है, उठाकर रख दे, जितनी जरूरत पर इस्तेमाल करें। हाँ, और उसके बाद आप अल्लाह के लिए लग जाएं, तो इबादत और बंदगी किया करें, कुरान कसरत से पढ़ा करें, तौबा इस्तिगफार में लग जाया करें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखिए, तौबा इस्तिगफार जब आप करेंगे तौबा नसूह के साथ, अल्लाह तबारक तआला बड़े फवायद इसके लिए अता फरमाए हैं। अब आइए मैं 2-4 मिनट में अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए असबाब क्या क्या है, एक तुम अहमियत मालूम किए, उसके फवायद मालूम किए। अब आइए हम मालूम करते हैं कि इसकी असबाब यानी रीजंस क्या क्या करने से अल्लाह की माफी हासिल हो सकती है।
सबसे पहले ईमान है ना, इल्ला मन ताब व आमना व अमिला सालिहा। हाँ, एक तो गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता अज़्म हो, ईमान व अकीदा दुरुस्त हो, उसके साथ साथ नेक अमल करते रहें, अल्लाह तबारक ताला हमको और आपको माफ फरमा देगा। देखिए तौहीद परस्त बसा औकात सोया भी रह जाए तो भी अल्लाह उसको माफ करता है, और मुशरिक सारी रात जाग ले तब भी अल्लाह माफ नहीं करेगा, है ना। आपने हदीस 12 सुनी है, खास तौर से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ये लफ्ज सही नहीं है, शबे बारात है ना, शबे बारात कोई लफ्ज नहीं है शरीयत में। हाँ, तो 15 शाबान की रात, 15 शाबान की रात में ये हदीस सुनते हैं आप कि इस रात अल्लाह ताला सबको माफ करता है ना, और इस रात की कैद के साथ जो रिवायतें हैं वो ज़ईफ हैं, ठीक है। और एक रिवायत जो सही हो भी जाए, एक रिवायत है जिसको शेख अलबानी ने हसन दर्जे तक पहुंचाया है, अगर हो भी जाए चलो मान लेते हैं, फिर उसका जवाब मैं देता हूं कि इस रात में अल्लाह तबारक ताला सबको माफ करता है, सिवाय 2 को माफ नहीं करता है। कौन? एक मैंने शुरू में बताया, कौन है? जिसके दिल में कीना कपट हो, सीना बेकीना, जिसके सीने में कीना है अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, इसलिए मैंने शुरू में कहा पहले दिल साफ करें। दूसरा, मुशरिक, मुशाहिन व मुशरिक, मुशरिक को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा कितना कर ले। हां, अगर वो तौबा करे अपने शिर्क से, शिर्क को छोड़ दे, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला माफ नहीं करता है अगर उसके साथ कोई शिर्क करता है, शिर्क में है, शिर्क में रहते हुए फिर वो दीगर गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए दीगर गुनाहों के बारे में, अगर हां वो शिर्क से तौबा कर ले, जब शिर्क से तौबा करके आ जाए तब अल्लाह ताला उसके दीगर गुनाहों को माफ करेगा, शिर्क को भी माफ करेगा। तौबा से अल्लाह ताला शिर्क गुनाह को माफ करता है, बशर्ते कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। याद रखिए मेरे भाइयों, तो सबसे पहले ईमान और अमल बहुत जरूरी है। ईमान और अमल के साथ साथ अल्लाह तबारक ताला हमारे गुनाहों को माफ करता। और अमाल में सबसे बेहतरीन अमल सलात है ना, सबसे बेहतरीन अमल है सलात। इसीलिए याद रखिए सूरह अनफाल की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने मोमिनों के बारे में बयान फरमाया कि हकीकी माने में मोमिन कौन है, इन्नमल मोमिनून, मोमिन कौन है, उनके औसाफ बयान करते करते आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह, वो जो सलात कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो खर्च करते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माल खर्च करते हैं, क्या कहा? जो कुछ अता किया है वो खर्च करते हैं। क्या कुछ अता किया? अल्लाह ने माल दिया, खर्च करो अल्लाह के लिए। अल्लाह ने ओहदा मनसब दिया, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने आपको इल्म हुनर दिया, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने आपको वक्त और फुर्सत दिया, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने आला औलाद दिया, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। जो भी अल्लाह ने दिया है अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। मैं तो यहां तक कहता अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया, वो भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि देखिए मर्द की बातों का असर कम होता है, औरतों की बातों का असर बहुत ज्यादा होता है। मेरी मां और बहनें जरा गौर से सुनिए, मैं थोड़ा सा आपके अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको चाहिए जेवरात, आपको चाहिए कपड़े, भैया को कितना मस्का चस्का मारते हैं ना भाई, करते हैं हाँ। और उसके बाद आपके सस्ता वाली एक चीज है जो मर्दों के दिल पर तेज तलवार की तरह है, वो है आंसू। माफ कीजिएगा, सस्ते नहीं है, कई महंगे भी होते हैं, लेकिन कभी सस्ते में भी निकलते हैं। हाँ, मेरी माँ और बहनें माफ की माजरत के साथ, बहुत दिनों से आप इंतजार में है, लेकिन अल्लाह जाए खैर दे आपको। लेकिन कुछ है, कभी कभार बड़े सस्ते में भी निकलते हैं। लेकिन ये आपके जो ये आंसू है ना, मर्द के लिए तेज तलवार की तरह है, उसके दिल को काटने के लिए। आप दुनिया के फायदे के लिए कभी आंसू बहाते हैं, मस्का जस्का मारते हैं, आखिरत के फायदे के लिए जरा शौहर के सामने आंसू बहाओ ना। उठो जी, जाओ जी नमाज के लिए, और ना अल्लाह के पास हम क्या करेंगे, जन्नत हम दोनों साथ में रहेंगे ना जी, उठो जी। हाँ, जरा ये जी जी वहां भी जरा मस्का मारो ना भाई। आपके इस पे जो असर होगा ना, वो भैया के बोलने से इतना असर नहीं होता है ना, क्योंकि आपकी जबान में अल्लाह ने तासीर दी है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह रहमहुल्लाह रहमतन वासिअल्लाह रहम फरमाए, वो मजाक में कहते थे
रे वाह, मालूम है तुझे, वो तमिलनाडु की जबान बोल रहा हूँ। हाँ? माँ के पैर तले जन्नत बा, हाँ, बाप के कदम तले क्या मालूम, जूतियां। हाँ, जूतियां। तो क्या है, माँ सब्र करते माशाअल्लाह, बहुत बार सब्र करते, बहुत समझाते करते। बाप एक बार दो बार बोलता, उसके बाद जो है जूते उठा लेते हैं। बहरहाल बाप भी सब्र करते, वैसा नहीं है, करते हैं। बहरहाल माँ का मकाम फिर भी 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए माँओं से कहूंगा कि आप जरा इसके लिए भी आंसू बहाया करें मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि आप इसको खर्चा करें। ये एक दौलत ने अल्लाह ने दिया आपको, आप उसके लिए खर्चा करें। और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उलाइका का के देखो, यही लोग, उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरा, इनके लिए मग़फ़िरत है, जन्नत है। कौन? जो ईमान के साथ साथ सलात की पाबंदी। और क्या है, रमजान गया नमाजी गए। हाँ, रमजानी या रब्बानी, रमजान के वास्ते करे कि रब के वास्ते करे? किसके वास्ते करे सो बताइए। हाँ? लोगों को तरावी की जितनी फिक्र है, ईशा की फर्ज की उतनी फिक्र नहीं है मेरे भाइयों। पूछते कितने बजे तरावी है, मैं बोलता हूं ईशा इतने बजे है, जवाब हमेशा ऐसा देता हूं। याद रखिए मेरे भाइयों, नबी ने कहा जो आदमी ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ा, आप सुन लीजिए गौर से, और फिर सो गया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा, सारी रात जागने का, कयाम करने का सवाब मिलेगा। मगर हम शुरू रात में ना ईशा तरावी जमात के साथ पढ़े, बाद में आई, सारी रात जागे, हाँ नफिल है, उसके बाद खा पी के सैरी करके जाके सो गए, फजर नहीं पढ़े जमात के साथ, या घर में पढ़ लिए, अच्छी उम्मीद रखता हूं, घर में पढ़ लिए, सवाब मिला आपको। अगर आप सारी रात ना जाग के सो जाते, ईशा जमात के साथ पढ़ लेते और फिर फजर आकर जमात के साथ पढ़ लेते, इससे बेहतर होता। लेकिन शैतान हमें ट्विस्ट करता है, शैतान हमें ट्विस्ट करता है। और बड़ी मासिरत के साथ एक बात मैं आपको कहूं, शायद नबी की सारी जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में मुकम्मल सारी रात जागना कहीं भी नहीं है, सारी रात जागना नहीं है। हदीस आप 12 सुनते हैं ना, कि जब आखिरी अशर दाखिल होता, इदा दखल अल अशर, नबी क्या करते, अहया लैला व अयक़ज़ा अहला, अब रात को जिंदा करते और अपने घर वालों को जगाते। जगाना कब होता है बोले तो घर वाले सोए है ना, शुरू रात में सो गए, और एक रिवायत में सरात के साथ है, और एक रिवायत में सरात के साथ क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा और अली के घर में जाते, जाकर कहते अला तकुमान अला तसल्लियान, उठाते, जगाते, क्या तुम दोनों नहीं उठोगे, क्या तुम दोनों नमाज नहीं पढ़ोगे, उठो, जगाते। तब सोए हुई है ना। हम हजरत अली और फातिमा से बढ़ गए। हम देखो शैतान क्या करते मालूम है हमको, पहले फर्ज से नफिल की तरफ लाता, पहले इबादत से दूर करता, नहीं कर सका तो अब क्या करता, फर्ज से नफिल में मुब्तला कर देता। नफिल और सुन्नतों में इतने ज्यादा एहतमाम कि फर्ज से दूर। अब ये हो रहा है, ये क्या होता मालूम है, अपने आप को जगाए रखते, हम थकाए रखते। शुरू रात में आए, 11 हुआ, 12 हुआ, ओ नींद आ रही है, जब चाय पी के आएंगे, हाँ चाय समोसे का इंतजाम है, चाय पी लिए, जरा घूम के आएंगे, बा घूम के आए, इधर उधर, जबरदस्ती थकाए रखते अपने आप को। ये सुन्नत नहीं मेरे भाइयों, सुन्नत नहीं है मेरे भाइयों। उसके बाद जगाए, थकाए, उसके बाद आ गए 1 बजे 1:30 बजे क़यामुल लैल के लिए, डुल रहे। क्या है ये क़याम है। सहाबा की सुन्नत में आपको बताता हूं, हाँ, और मैंने ये ताक़ी कभी देखी है। इल्म समंदर है मेरे भाइयों। सलफ कहते हैं मैं जितना पढ़ते जाता हूं उतना लगता है मेरा इल्म और कम है। ये हकीकत है मेरे भाइयों, इल्म बहुत समंदर है, कुछ नहीं हमारे पास। सहाबा का अमल है, कई सहाबा से कि वो बाकायदा शुरू रात में सो जाते, सो जाने के बाद उठते, उठने के बाद गुस्ल करते, हर रात आखिरी आशरे की हर रात गुस्ल करते, गुस्ल करके आते, फ्रेश ताजा दम क़यामुल लैल करते मेरे भाइयों। और हम आ रहे हैं थकाए, अपने आप को थका के एकदम शुरू रात में, आखिरी रात में आ रहे तो एकदम फ्रेश नहीं है। क्या ये सही है बताओ।
آئیے ہم آئے نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پہ آ جائیں، کوشش یہ کریں اور ہم جو ہے صحیح طریقے سے قیام اللیل کا حق ادا کیا کریں، بہت ضروری میرے بھائیوں۔ وقت ہو رہا ہے، اسباب مغفرت اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اب ضرور پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کی ہیں، اللہ تو رحمان رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے، ہم گنہگار خطا کار ہیں مگر تیرے ہی بندے ہیں، تیرے بارگاہ میں حاضر ہے اللہ، تو ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھنا۔ اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا، اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی سے کو نجات دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ آخری پہر میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ، جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرمانا، جو بے روزگار ان کو روزگاری نصیب فرما دینا، جو برسر روزگار ان کو روزگاری میں برکت عطا فرما دینا۔ اللہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو بحال فرما دینا، جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے بہترین خیر کا جوڑا نصیب فرما دینا۔ اللہ مسلمانوں کو نیک بنانا، ایک بنانا۔ اللہ تعالیٰ جو بے گھر ہے ان کو گھر کا سہارا دے دینا، اللہ جو بے روزگار ان کو روزگاری دے دینا، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا۔ ہمارے رشتہ دار و قریب جو وفات پا چکے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرمانا، پسماندگان کو صبر دینا، اجر دینا، نعم البدل عطا فرما دینا۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھنا، ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے بارگاہ میں معافی عطا فرمانا، اور ہمیں پہلے توفیق عطا فرما اللہ، تو ہمارے سینوں کو بے کینہ بنا دے، صاف ستھرے بنا دے۔ اللہ ہم نے کوئی خطا کی ہے اللہ تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین یہاں سے آپ اٹھے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے، یا موجود سارے مرد و خواتین کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھنے، ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما دینا، اور کل حشر کے میدان میں حوض کوثر سے پینا نصیب فرمانا، اور نبی کی شفاعت اور رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔